परम शांति। मेरे सामने क्वेश्चन आया है कि अगर सभी लोग मोक्ष ले लेके चले जाएंगे तो धरती पर विश्व कल्याण कौन करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि विश्व कल्याण कौन करेगा। तो देखो, शास्त्रों में मोक्ष का अर्थ ये भी बताया कि जो ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, धरती पर जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं मगर ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। जैसे महर्षि लोक में बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं महालोक में, जिसको लोक कहते हैं। स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, इसके ऊपर महालोक से ऊपर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक, फिर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर शिवपुरी, फिर परमधाम। तो ये सभी आत्माएं जैसे शिव को याद करती शिवपुरी में जाती हैं, विष्णु को याद करते विष्णुपुरी जाती है, ब्रह्मा को याद करते ब्रह्मापुरी जाती है, कई बड़े बड़े महर्षियों को याद करती हैं तो उनके पास जाती हैं। तो वो जन्म मरण के चक्कर में तो निकल गई तो उसका मोक्ष तो हो गया, मगर वो महालोक से या जनलोक से तपलोक से बड़ी बड़ी महान आत्माएं जो महर्षि हैं, बड़े बड़े महर्षि हैं, वो धरती पर आते हैं और धरती पर आकर वो विश्व कल्याण के लोगों को ज्ञान देते हैं। मगर वो अपना ज्ञान देते हैं कि गुरु पूजा भी कराते हैं, कई बार मंत्र भी देते हैं, गुरु मंत्र भी देते हैं। कई बार देवी देवताओं की भी मंत्र होता है कि देवी देवताओं के मंत्र करने से तुम्हें सिद्धि होंगी, रिद्धि सिद्धि होगी। तो ये अलग अलग भक्ति मार्ग में अलग बहुत ही डिफरेंस प्रकार के, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग में प्राप्ति के लिए रास्ता है। मंत्र की विधि, मंत्र तंत्र की विधि, ये सब तो ये एक भक्ति है। तो आत्माएं धरती पर ऊपर से महालोक, जनलोक, तपलोक से बैठी हुई आत्माएं धरती पर विश्व कल्याण के लिए आती हैं, लोगों को ज्ञान देती है। बड़े बड़े महर्षि आते हैं, आश्रम खोलते हैं धरती पर और लोगों को ज्ञान देते हैं। इसलिए मगर उसी टाइम तो क्या होता है, 4 युग पूरा होता है तो फिर अर्ध प्रलय होता है। फिर तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं तो उनको तो पता लग जाता है कि भी हाँ, अभी तो अर्ध प्रलय का समय हो गया, 4 युग का समय पूरा होने आया है। तो अपने अपने जो लोगों को समझाते हैं कि भैया अब अर्ध प्रलय होने वाला है तो तुम चलो ऊपर के लोक में। तो अर्ध प्रलय होता है तो वो दूसरों लोक में, ऊपर भूलोक से भूभुरलोक में चले जाते हैं। तो फिर वापस जब अर्ध प्रलय पूरा हो जाए, फिर सतयुग शुरू हो जाए, तो बाद में सतयुग के अंत में वो धरती पर आते हैं, दोबारा ज्ञान शुरू करते हैं, आश्रम शुरू करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ऊपर से लोकों में आकर आत्माएं, अच्छी आत्माएं, महालोक वाली आत्माएं, जैसे महालोक में भी अब बड़े बड़े आश्रम हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े अनेक महालोक में आश्रम है। तो क्योंकि महालोक बहुत बड़ा है तो स्वर्गलोक से भी अनेक गुना बड़ा है महालोक, तो वहाँ आश्रम हैं। इसलिए जन कल्याण के लिए, ज्ञान देने के लिए कोई कमी नहीं होती, धरती पर आ जाते हैं। अर्ध प्रलय काल में चले जाते हैं स्वर्गलोक में। तो जब स्वर्गलोक भी खत्म होता है ब्रह्मा के एक दिन में, तब तो वो लोग फिर वापस महालोक में चले जाते हैं। तो ये सभी निरंतर प्रक्रिया चलती जाती है। अर्ध प्रलय में सब चले जाते हैं, कल्प प्रलय में चले जाते हैं। तो यहाँ धरती पर तो विश्व कल्याण के लिए आत्माएं आती जाती रहती हैं। मगर अभी जो हम ज्ञान दे रहे हैं, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। अभी जो ज्ञान, पहले जो गीता ज्ञान था, गीता में आत्मस्वरूप बनकर तुम मेरे दिव्य स्वरूप को याद कर, ये गीता में बोला है। कहा, मेरे दिव्य स्वरूप को याद कर तो तुझे मैं, तो आत्मस्वरूप बन, मेरे दिव्य स्वरूप को याद कर तो दिव्य स्वरूप से उसको पावर आएगा, और दिव्य स्वरूप याद करने से उसकी आत्मा में पावर आएगी। गीता में कहा है, तो अंत में तेरे विकर्म विनाश करूंगा और तुम्हें ऊंचे परमधाम ले जाऊंगा, ये कहा हुआ है गीता में। मगर अभी तो शायद ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि गीता में एडिशन ऑल्ट्रेशन 5000 साल में बहुत हुआ है। जिन्होंने मन गढ़ंत कहानियां लिख दी हैं सब। रही बात जो
पुराना ज्ञान जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पहले परात का ज्ञान है, दूसरे परात का 7 मनवंतर का ज्ञान, या अभी जो 28 का युगांतर चल रहा है, तो 28 का युगांतर का कहीं ना कहीं, अब कौन से युगांतर का ज्ञान है ये तो पता नहीं, कभी कभी शास्त्रों में लिखा होता है तो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उसी शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, अब पहले परात की बात लिखी होगी तो वो तो पहले परात का समय काल सब कुछ, मतलब एक परिस्थिति अलग थी, लोगों की आत्माओं की समझने की शक्ति अलग थी, और अभी आत्माओं की समझने की शक्ति अलग होती है। हर बार समय बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमटेंसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसलिए शास्त्रों को भी उसी रूप में, जब शास्त्रों की कहानी पढ़े तो उसी रूप में इमर्ज करके फिर वो समय काल को अनुभव करके फिर बता सकते हैं, मगर बहुत उसमें बहुत समझ लगता है, एक एक बातें समझने में बहुत बड़ा टाइम लगता है, इतनी आसान बात नहीं है शास्त्रों को समझना, इतनी आसान बात नहीं है। इसलिए सब मोक्ष में ऊपर चले जाएं और फिर विश्व कल्याण नहीं होता, वो आते जाते रहते हैं। मोक्ष वाली आत्माएं, जो ऋषि मुनि की आत्माओं में इतना ताकत होती है कि वो कभी जब भी आना चाहे तो आ जाएं और आश्रम खोल दें और लोगों को विश्व कल्याण कर सकते हैं। परम शांति। परम शांति सोचो बोलो। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీని అడిగిన ప్రశ్నకు బాపూజీ ఇస్తున్నటువంటి సమాధానం. ప్రశ్న ఏంటి అంటే, విశ్వ కళ్యాణం ఎవరు చేయగలరు? అందరూ మోక్షం తీసుకోవటం అనేది తప్పనిసరా అని అడిగారు. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఈరోజు నా ఎదురుగా పిల్లలు క్వశ్చన్ను తీసుకొచ్చారు. అందరూ మోక్షం తీసుకొని వెళ్ళిపోతే ఈ భూమి పైన విశ్వ కళ్యాణం ఎవరు చేస్తారు అని. అన్నిటికంటే విశ్వ కళ్యాణం ఇక్కడ ముఖ్యం కదా, అందుకని ఇది మంచి ప్రశ్న, దీనికి సమాధానం చెప్తాను వినండి అంటున్నారు బాపూజీ. శాస్త్రాల్లో మోక్షం యొక్క అర్థము కూడా చెప్పారు. ఏమిటి అనగా, ఎవరైతే పై లోకాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారో వారు భూమి మీద జన్మ మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొందుతారు. కానీ పై లోకాలకు వెళ్ళిపోవటము అంటే మహర్షి లోకంలో, మహల్లోకంలో ఉండటం. మహర్షి లోకంలో గొప్ప గొప్ప మహర్షులు కూర్చొని ఉన్నారు. స్వర్గలోకాన్ని నుండి పైన ఉన్నదే మహర్లోకం. దీనికి పైన ఇంకా కూడా జనలోకం ఉంది, తపలోకం ఉంది, సత్యలోకం ఉంది, తర్వాత బ్రహ్మపురి, తర్వాత విష్ణుపురి, తర్వాత శివపురి, లాస్ట్లో పరంధామము. ఈ విధంగా మన బ్రహ్మాండంలో భూమికి పైన 7 లోకాలు ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ ఆత్మలందరూ కూడా శివుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, వారు శివపురికి వెళ్ళిపోతారు. విష్ణువుని జ్ఞాపకం చేస్తే విష్ణుపురికి వెళ్తారు. బ్రహ్మను జ్ఞాపకం చేస్తే బ్రహ్మపురి వరకు, బ్రహ్మలోకం, సత్యలోకం వరకు చేరుకోగలరు. చాలామంది పెద్ద పెద్ద ఋషులు కూడా ఉన్నారు. కొంతమంది వాళ్ళను కూడా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. గురువులుగా వారిని పొందినటువంటి శిష్యులు వాళ్ళు. మరి ఎవరిని జ్ఞాపకం చేస్తే వాళ్ళనే పొందుతారు అని గీతా మహావాక్యం ఉన్నది. ఇక ఋషులు మునుల దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. జన్మ మరణ చక్రం నుండి అయితే బయటికి వెళ్ళిపోయారు, అయితే వాళ్ళు మోక్షం పొందారు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మహర్లోకం నుండి, లేక జనలోకం నుండి, తపలోకం నుండి గొప్ప గొప్ప మహాన్ ఆత్మలు ఎవరైతే మహర్షులు అనబడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ భూమి మీదకు కూడా వస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు. అయితే ఇప్పుడు భూమి మీదకు వచ్చి విశ్వ కళ్యాణం చేసి ప్రజలకు, ఆత్మలకు జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారు. వారు వారి యొక్క జ్ఞానం అంటే వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఉపనిషత్తుల యొక్క జ్ఞానం చెప్తూ ఉంటారు. అందుకనే గురు పూజ
చేస్తూ ఉంటారు భక్తులు, శిష్యులు. చాలాసార్లు మంత్రాలు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు, మంత్రోపదేశం చేస్తూ ఉంటారు. గురు మంత్రం ఇచ్చారు కనుక దాన్ని జపం చేస్తూ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఒక్కోసారి దేవీ దేవతల మంత్రాలు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. దేవీ దేవతల మంత్రాన్ని ఉపాసన చేయటం ద్వారా సిద్ధి రిద్ధి కూడా వారికి లభిస్తూ ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ భూమి మీద రకరకాల భక్తి మార్గంలో రకరకాలుగా డిఫరెన్సెస్, ఒపీనియన్లు, మార్గాలు ఉన్నాయి. అనేక రకాల భక్తి మార్గంలో ప్రాప్తి పొందటం కోసం అనేక రకాల మార్గాలు ఉన్నాయి. మంత్ర విధి ఉంది, మంత్ర తంత్రం యొక్క విధి ఉంది. వీటన్నిటికీ కూడా ఫాలో చేస్తూ సాధన చేసే భక్తులు ఉన్నారు. ఎవరైతే ఆత్మలు పైనుండి భూమి మీదకి అనగా మహర్లోకం నుండి, జనలోకం నుండి, తపర్లోకం నుండి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నారో ఆ ఆత్మలు భూమిపైన విశ్వ కళ్యాణం చేయుటకు వస్తారు. ప్రజలకు జ్ఞానం ఇస్తారు. ఆశ్రమాలు ఓపెన్ చేసి భూమిపైన జ్ఞానదానం అనేది ప్రజలకు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ సమయము అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే చతుర్యుగం పూర్తయిపోతుంది, అర్ధప్రళయం అవుతుంది. మరల ఋషులు మునులు వస్తారు. వారికి మళ్ళా భూమి మీద సతయుగం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, వారికి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని ఇప్పుడు మనం అర్ధప్రళయ సమయం అయిపోయింది, చతుర్యుగ సమయం పూర్తి కానుంది, మనము ప్రజలకి జ్ఞానం బోధించాలి అంటూ వస్తారు. సతయుగ ప్రారంభంగా అర్ధప్రళయం అయ్యే సమయంలో వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ పై లోకాలకి. వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఉంటుంది. అర్ధప్రళయం అవ్వటము, వేరే లోకంలో పైకి వెళ్ళి కూర్చోవటం, భూలోకం నుండి భువర్లోకానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మరలా వాపస్ అర్ధప్రళయం పూర్తి అవ్వటంతో క్రిందకు దిగి వస్తూ ఉంటారు. ఇలాగా 2-3 సార్లు కూడా రావచ్చు. జ్ఞానంను చెప్పడం ప్రారంభించవచ్చు. ఆశ్రమాలు ప్రారంభించి స్థాపన చేసి జ్ఞానం అందిస్తూ ఉంటారు. పైలోకాల్లో నుండి వచ్చినటువంటి మంచి మంచి ఆత్మలు ఈ విధంగా గొప్పగా చేస్తూ ఉంటారు. మహర్లోకం అనేది చాలా పెద్ద లోకము. స్వర్గలోకం కంటే కూడా అనేక రెట్లు పెద్దది మహర్లోకం. అక్కడ కూడా చాలా ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. జన కళ్యాణం కోసం, జ్ఞానం ఇవ్వటం కోసం ఏ లోటు అనేది వాళ్ళు చెయ్యరు. భూమిపైకి రావటము, మళ్ళా జ్ఞానం ఇవ్వటము, వెళ్ళిపోవటము జరుగుతూ ఉంటుంది. స్వర్గలోకానికి చేరుకున్నటువంటి ఆత్మలు స్వర్గలోకాన్ని దాటి మరి పైకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి ఆశ్రమాల్లో జ్ఞానోపదేశం చేస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్క సమయంలో స్వర్గలోకం కూడా ఖతమైపోతుంది కదా. బ్రహ్మకు ఒక రోజు పూర్తి అవ్వటంతో స్వర్గలోకం 3 లోకాలు ఖతమవుతాయి. దేవతల ఆయుష్ కూడా సమాప్తం అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మరలా వాపస్సు ఈ స్వర్గలోకం నుండి కూడా మహర్లోకానికి వెళ్ళిపోతారు. ఈ యొక్క నిరంతర ప్రక్రియ అనేది నడుస్తూనే ఉంది ఈ భూమి మీద, ఈ బ్రహ్మాండంలో అనవచ్చు. ప్రళయము, అర్ధ ప్రళయము, కల్ప ప్రళయము, ఇవి ఎన్నిసార్లు జరిగినాయో, ఎంత ఉన్నదో, ఎంత కాలం నుండో మీ అందరికీ తెలుసు. కల్ప ప్రళయంలో అందరూ వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ భూమి మీద అయితే విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఆత్మలు వస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నామో, కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం. ఇప్పుడు ఏదైతే జ్ఞానం ఫస్ట్ చెప్పబడిందో అది గీతా జ్ఞానం. గీతలో ఆత్మస్వరూపం యొక్క జ్ఞానము ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి మీ యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని జ్ఞాపకం చేయమని గీతలో చెప్పారు. ఇక్కడ దివ్య స్వరూపాన్ని జ్ఞాపకం చేయటము అంటే మీ ఒరిజినాలిటీని జ్ఞాపకం చేయటం. ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి నా యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని జ్ఞాపకం చేయమని చెప్పటం అన్నమాట. దివ్య స్వరూపం నుండి మీకు పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దివ్య స్వరూపాన్ని జ్ఞాపకం చేయటంతో ఆత్మ లోపల పవర్ వస్తుంది. ఇది గీతలో కూడా చెప్పబడింది. అంతిమంలో ఏదైతే వికర్మలు ఉన్నాయో మీవన్నీ కూడా వినాశనం అయిపోతాయి, ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామానికి నేను తీసుకొని వెళ్తాను అని గీతలో అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు అలా అనేది కాదు. గీత యొక్క జ్ఞానము ఎడిషన్ ఆల్టరేషన్ అనగా
కొంచెం కలపటాలు, కొన్ని తీసేయటాలు జరిగింది. 5,000 సంవత్సరాల్లో చాలా అయింది. అంటే గీతా జ్ఞానం చెప్పి 5,000 సంవత్సరాలు అయింది కదా. ఈ 5,000 సంవత్సరాల్లో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి. ఎవరి మనసు అయితే ఏదైతే అర్థమవుతూ ఉందో వాళ్ళ మనసుకు తోచినట్టు రాసేశారు కూడా కొందరు. సరే కానివ్వండి, ఇది పాత జ్ఞానము, శాస్త్రాల్లో ఉన్నది. ఫస్ట్ పరార్థంలోని జ్ఞానం. ఇప్పుడు రెండో పరార్థంలో కూడా 7వ మన్వంతరం 28వ యుగాంతరం చతుర్యుగం నడుస్తూ ఉంది. 28వ యుగాంతరం అని ఎక్కడో అక్కడ కూడా రాశారు. కానీ ఎవరి యొక్క యుగాంతరము అనేది, ఏ జ్ఞానం ఇప్పుడు కావాలో వాళ్ళకి అర్థం కావటంలా. అప్పుడప్పుడు శాస్త్రాల్లో కూడా రాశారు, కానీ ప్రజలకి అర్థం కావటంలా. శాస్త్రాల్లో ఏవైతే రాశారో అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ పరార్థానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము. ఫస్ట్ పరార్థం యొక్క కాలం యొక్క సమయము అందరికీ కూడా అర్థమయ్యేది, కానీ ఆ యొక్క పరిస్థితులు వేరు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క శక్తి, ఆత్మిక శక్తి వేరు. ఆత్మలు అర్థం చేసుకున్నటువంటి శక్తి ఉండేది వారికి. కానీ ఇప్పుడు మానవులకి అర్థం చేసుకునే శక్తి వేరుగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ప్రతిసారి సమయం మారిపోయినప్పుడు పరిస్థితులు మారుతూనే ఉంటాయి కదా. అందుకని కొన్ని కలపటము, యాడ్ చేయటము, పరిస్థితుల అనుసారంగా టైం చేంజ్ అవుతుంది కనుక శాస్త్రాల్లో అర్థాలను కూడా వీళ్ళు మార్చేశారు. అందుకని శాస్త్రాల్లో కథల్లాగా చదువుతూ శాస్త్రాలని నావెల్స్ లాగా కథల్లాగా చదువుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ రూపంలో ఇమర్జ్ చేసుకుంటున్న సమయంలోనే కాలం యొక్క అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది వారికి. అందుకని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు చాలా సమయం గడిచిపోయింది. ఒక్కొక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది. ఇది అంత తేలికైనటువంటి విషయం కూడా కాదు చెప్పటానికి అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే ఇప్పుడు అందరూ మోక్షంలోకి వెళ్ళిపోతే, పైకి వెళ్ళిపోతే విశ్వ కళ్యాణం ఎవరు చేస్తారు అని. ఏదైతే మహర్షులు వస్తూ వెళ్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మోక్షం పొందిన ఆత్మలైన ఋషులు, మునులు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆత్మల్లో అంత శక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడో అక్కడ ఉన్నారు. అప్పుడప్పుడు రావటము జరుగుతూ ఉంది. అయితే నేను చెప్తూ ఉన్నాను, ఎవరైతే ఋషులు, మునులు ఫస్ట్ పరార్థంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి ఆశ్రమాలను ఓపెన్ చేసి ప్రజలకు జ్ఞానం ఇచ్చి విశ్వ కళ్యాణం చేయగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఈ విధంగా హిందీ, తెలుగు వీడియోలు కలిపి అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని మనందరికీ కూడా అందిస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఈ జ్ఞాన మార్గంలోకి వస్తూ ఈ జ్ఞానం మొత్తం వినాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్. గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు మీ మొబైల్కి వచ్చి చేరుతాయి. బాపూజీ రోజు మా యొక్క దివ్య సందేశము, జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవ గురించి చెప్పేయి, ఈనాటి పురుషార్థము, మరి అనంతభాయ్ లైవ్ వీడియోలు, ఎపిసోడ్స్ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా మీరు పొంది అసలైనటువంటి జ్ఞాని ఆత్మలుగా మోక్షము, విశ్వ కళ్యాణము, విశ్వ పరివర్తన యొక్క అర్థాలను, బేహద్ అర్థాలను తెలుసుకొని విశ్వ కళ్యాణం చేస్తారు అని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.